जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 14 अध्याय और ਉਹਦਾ 19वीं आयत ਨੂੰ मैं पढ़ूंगा। परंतु जब कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवा किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। समय दिया धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबसे प्रभु जी बात करें प्रभु जी, और हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो वचन सुने 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम ਉਹਦਾ 14 अध्याय। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पूरा 14 अध्याय ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। तो मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं इस करके इक्को वचन पढ़िया वा। तुसीं अपनी बाइबल विचों पूरा वचन उन्होंने पढ़ सकते जे। पूरा अध्याय पूरा पढ़ लो। मैं 14 अध्याय का ਉਹਦਾ 19वां वचन पढ़िया वागा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा कि यहूदियों और अंतोकिया ਨੂੰ सारे यहूदियों ने अपने वल कर लिया, और सारे यहूदी और अंताकिया के सारे लोकी आके पौलुस जो सुसमाचार सुनाउण डै पिया हैगा, उदों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पत्थरवार करके ਉਹਨੂੰ मार दिता और उतों चल गए, और घसीड़ के ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ पैर तो फड़ के ਉਹਨੂੰ घसीड़ के अपने शहर तो बाहर ਉਹਨੂੰ सुट दिता। ये समझ के सुट दिता ਉਹਨੂੰ कि वो मरिया हुआ मर गया वागा करके। इस करके ਉਹਨੂੰ पौलुस ਨੂੰ सुट दिता। तो जो परमेश्वर की जो ਉਹਨੇ सेवा की, उदों ਉਹਦੇ जीवन ਜਿਹੜਾ जो ਉਹਨੇ सेवा शुरू की ही पौलुस ने, तो वो जीवन ਜਿਹੜਾ है बहुत ही मुश्किलों के नाल भरिया होया हैगा। उन्होंने पता हैगा कि मैं जो भी सेवा करूँगा, जो सच्चे वचन सुनाऊँगा, मेरे काफ़ी लोग खिलाफ हो जाएंगे, पर उन्हें अपना हियाप नहीं छड्डिया और परमेश्वर की सेवा करता रहा। अभी पिछले बारी वेख्या हैगा कि जो एक कलीसिया विच, अंताकिया की कलीसिया विच जो आके सुसमाचार सुनाया, तो उन्होंने अगले हफ्ते भी कहा हैगा पौलुस नूं आके सानूं वचन सुनाई, पर कुछ यहूदियों ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने अपने शहर दे विचों बाहर कढ़ दिता। जो उन्होंने शहर दे विचों बाहर कढ़ दिता बरनबास नूं ते पौलुस नूं, उत्थों वो चल गए, पर उत्थे कई लोग विश्वास करन डै पे और उत्थे कई विश्वासी पैदा हो गए। और फिर अगे जाके वो फिर इकोनॉमिया कलीसिया विच इकोनिया के देश में आउंदा वागा। उत्थे जाके उत्थे जिहड़े यहूदी और यूनानी भाषा बोलण वाले ही, उन्हां दे विच आके बरनबास और पौलुस फिर तो सुसमाचार सुनाउण डै पैंदे आ। वो प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच दस्सण डै पैंदे हैगे उन्हां नूं कि प्रभु यीशु मसीह साडे वास्ते इस दुनिया विच आया वागा, और उन्हें साडे वास्ते ही अपनी जान दे दित्ती आ। उहदे खून दे लहू दे द्वारा ही साडे पाप जड़े आ क्षमा हो सकते आ, और ओदे ते जे विश्वास करांगे तो साडा जीवन जड़ा वा बदल जूगा। पहलों मैं भी बहुत ही उन्हें पौलुस ने ते बरनबास ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ कलीसिया ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ शहर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वचन सुनाया, और कई लोग यहूदी जड़े हीगे और यूनानी भाषा बोलण वाले हीगे, इन्होंने सारिਆਂ ने ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह के वचन के उत्ते, और कई लोग जड़े ही प्रेरितां दे पिछे लग गए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करन डै पे और आराधनालय शुरू कर दिता और परमेश्वर की सच्ची आराधना शुरू कर दी। पर कुछ यहूदी एहो जे हीगे जिहड़े कि वो पसंद नहीं करते बरनबास नूं और पौलुस नूं। उन्हां नूं क्यों बर्दाश्त नहीं करते? क्योंकि वो सोचते हीगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का वचन क्यों दसन दिया वा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं आ। हड को तो धर्मशास्त्र जिहड़ा मूसा का लिखिया हुआ है, असीं ओनू फॉलो करन वाले हैगे, असीं उत्ते उत्ते विश्वास करन वाले हाँ। ये नया वचन
ਕਿਹੜਾ ਵਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਨਬਾਸ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਚਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੁਤਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਔਰ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੁਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੁਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਨਬਾਸ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਡੈ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੌਲੁਸ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਤੁਰ ਪਿਆ।
तो उदों लंगड़ा उस वेले उठ के खड़ा हो गया और तुरन फिरन डै पिया। और जदों उन्हां दे देश दे लोकां ने वेख्या उत्थे कि एक पौलुस आया वा, पौलुस ते बरनबास साडे देश विच आए हैगे, साडे शहर विच आए, साडे पिंड विच आए हैगे। एक लंगड़ा ही जिहड़ा जन्म तो लंगड़ा हैगा, कदी चल फिर नहीं सकदा, कई डॉक्टरों को वो खलिया हैगा पर उन्होंने कोई भी ठीक नहीं कर पाया। कई लोगों को जाके दवाएं कराइया, कई लोगों को प्रार्थना कराइया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। कई लोगों के कोल असीं जाके पूजा की आ, कई लोगों को असीं उपहार चढ़ाया वगा पर हजे तक साडा मुंडा कदी भी ठीक नहीं होया। और सारिਆਂ ने पौलुस नूं और बरनबास दे जो वेख्या कि उन्होंने इक्को गल कही कि यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा, तो वो सारे परेशान हो गए और वो जो लंगड़ा हैगा जन्म तो लंगड़ा है वो भी ठीक हो गया। और जो ठीक हो गया तो उत्थे दे लोकां ने बड़ा ही खुशी मनाई, बड़ी खुशी उन्होंने मन में आ गई। और उत्थे दा जिहड़ा पुजारी हीगा उन्हें अपने हार दे हाथ विच और एक बैल छेती छेती दौड़ के उन्होंने हार चढ़ा के बैलों की बलि करने वाला हैगा। पर पौलुस ने और बरनबास ने जो लोकी सारे लोकी उहदे कोल आके कहन डै पे ये ते मनुष्य नहीं आ, ये ते रब आ, ये सच्चे परमेश्वर हैगे। परमेश्वर जिहड़ा मनुष्य के रूप में आके पौलुस और बरनबास दे रूप में आ गया वगा। इस करके उन्होंने सामने आके वो घुटने टेक के बलि चढ़ाउण लगे ही और उन्होंने उत्ते हार पाउण लगे ही। जो ये काम उन्होंने लोगों ने जिहड़े अन्य जातियां दे लोक हीगे जिन्होंने वेख्या हैगा कि पौलुस ने उस लंगड़े नूं ठीक कीता वा, सारे जने आके उन्होंने सामने दंडवत करन डै पे, सारे सामने ओहदे जो बलि चढ़ाउण डै पे। उदों बरनबास ने तो पौलुस ने अपने कपड़े फाड़ दिते। उन्होंने आख्या कि मेरे उत्ते तुसीं बलि ना चढ़ाओ, ना ही मैनू फुलां दा हार चढ़ाओ और ना ही मेरे सामने दंडवत करो। मैं भी टाडे वर्गा एक इंसान हैगा, मैनू ते परमेश्वर ने चुनिया वगा कि मैं परमेश्वर दा सच्चा काम करा और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दसा। तो ही मेरे पीछे मेरे लिए बलियां ना चढ़ाओ तो ना ही मैनू हार चढ़ाओ। तो ही ते सच्चे परमेश्वर के उत्ते विश्वास करो जिहदे बारे में तुहानू नहीं पता, उहदे बारे में अज नहीं दसन आए हैं। तो ही इन्ने सालों दे इत्थे रह के इत्थे बलियां चढ़ाउण डे जे, मूर्तियां नू इत्थे बलियां चढ़ाउण डे जे। वो मिट्टी दी बनाईयां होईयां, सोने दी बनाईयां होईयां, चांदी दी बनाईयां होईयां, लोहे दी बनाईयां होईयां मूर्तियां दे उत्ते तुसीं बलि चढ़ाउण डे जे। अज तक ये सब जिहड़ा वागा गलत हैगा, लेकिन सच्चा परमेश्वर ते ओ वा जिन्ने तुहाडे मुंडे नूं जिहड़ा लंगड़ा है जिन्नों उन्हें ठीक कर दिता वा। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति हैगी, मैं तो कुछ भी नहीं हाँ, मैं तो परमेश्वर दा दास हैगा। मैं ते जो कुछ भी करना वा मेरे मसीह दे नां दे उत्ते करना वा। मैं मुंडे नूं आख्या कि प्रभु यीशु मसीह दे नां ते खड़ा हो जा और ये प्रभु यीशु मसीह दे नां ते खड़ा हो गया। जे तुही बलि चढ़ाउणी आ, जे किसी दी आराधना करनी आ तो वो करो प्रभु यीशु मसीह दी, क्योंकि उसने ही सानू मैनू ते तानू बनाया वा। ये जिहड़ा धरती ते आकाश आ ये सब कुछ उन्हें ही बनाया वा। असीं जे आराधना करनी आ तो ओदी करनी आ, असीं जे उपवासना करनी आ तो ओदी करनी आ, जे उन्होंने हार चढ़ाने आ ते भी प्रभु यीशु मसीह नूं चढ़ाउने आ। मैं ते कुछ भी नहीं आ, मैं ते सिर्फ एक इंसान आ टाडे वर्गा। दुख और सुख मेरे जीवन में भी आउंदा वा, पर परमेश्वर ने मैनू चुनिया वा अपने काम करने वास्ते। इस करके मैं इत्थे सुसमाचार सुनाउण वास्ते तानू आया वा। ओ भैण और भरावो, साडे जीवनां विच भी कई इहो जिहे समय गुजर चुके होने आगे। कई लोगों के सिर के उत्ते हथ रख के ही लोगों को ठीक किया होना वा। कई लोग ठीक हो गए होने अगे, कई लोगों के बीमारियां दूर कीतियां होनियां वा। कई लोगों के अही दुख दर्द भी दूर किए होने आ अही अपनी प्रार्थना दे नाल। पर जो अही प्रार्थना करने आ वो तो प्रभु यीशु मसीह के नां ते करने हागे, पर ठीक करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह हीगा। जो अही ठीक कर दिन्ने आ तो कई लोग साडा पिछा करन डै पैंदे आ। अरे ये पास्टर जिहड़े जिहदे सिर दे उत्ते हथ
ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ दूर कर दिंदा है पास्टर। चलो ये पास्टर को जाके प्रार्थना करा लिए। ये वो भैन और भरावो ये सोच ते बिल्कुल सही आ कि जाके अपने वड्डियां तो जाके प्रार्थना कराओ, पर ओदे वाहती प्रभु यीशु मसीह ने ओदे द्वारा काम किया वा, उन्हें कोई काम नहीं किया। उन्हें जो तैनूं चंगाई दित्ती आ वो ते प्रभु यीशु मसीह दे नां दे उत्ते आई हीगी, पर तुही किहदे पिछे पए जे? या पास्टर दे पिछे पए आ, या कोई ठीक करने वाले दे पिछे पए जे, या ते प्रभु यीशु मसीह दे पिछे पए आ। कई लोकी अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह नूं भुल के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਡੈ ਪਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਜਾਊਗਾ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਪਵਾਸਨਾ, ਸੱਚੀ ਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਡੇ ਜੇ? ਅਰਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸਨਾ ਔਰ ਆਦਰ तो सारा दा सारा प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, और ना ही मेरे ਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਓ, और ना ही मेरा आदर करो। जे आदर करना वा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਕਰੋ, क्योंकि ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਂਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਰੋਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੂਤਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਡੈ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੀਗਾ ਪੌਲੁਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਕਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, बढ़ती गई और कई कलिसियाँ उत्थे पौलुस ने बनाईयां और कई चरवाहे और कलिसियाँ नूं चलाउण वाले बनाए पौलुस ने। और पौलुस ने कलिसिया विच उन्हां नूं सिखाया कि परमेश्वर दे उत्ते सच्चा विश्वास करना और किसी को डरना नहीं। जो काम करना वा किन्नियां भी मुसीबतां क्यों ना आए, पर सच्चे समाचार नूं कदी भी नहीं रोकना। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਸੀੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚਰਵਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੇਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਈ ਕਲੀਸਿਆਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਪਾਉਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ? ਨया ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਔਰ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਵਾਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਲੋਕੀ ਆਤਮੀ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਵਧੀ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਣ ਡੇ ਆ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 15 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ 14 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਉਪਵਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। God bless you, brothers and sisters.